Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les culés, aujourd'hui je vous retrouve après 2 semaines d'absence et avec moi en première partie de cette émission une grande invitée du Maroc et du mouvement pénista du Maroc, des amoureux du Barça au Maroc, une journaliste venue de Sfax, journaliste sportif qui a le même nom de famille que moi, Siham Ben Abdallah. Ahlan bik Siham. أهلا وسهلا، مرحبا بك زميلي أسامة بن عبد الله. مرحبا بجميع عشاق برشلونة أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم. معكم سهام بن عبد الله، لاكوزين دو أسامة من تونس. سعيدة جدا أني أكون في ضيافتك، سعيدة جدا أن أكون في ضيافة بلد المغرب الحبيب، و ميرسي بور لافيتاسيون. في ربع ساعة ولا 20 دقيقة الأولى نتكلموا مع سهام وعلى حبها وشغفها وشغف الصفاقسيين التوانسة لفريق برشلونة، على أن نستقبل كما وعدناكم بذلك فاضل العبد اللهوي في الجزء الثاني من الحلقة، واللي نكملوه باللغة الفرنسية ونتكلموا فيه على المباراتين اللي جراهم برشلونة الأسبوع. لا مباراة فيلاريال وبعد ذلك منهزم ب4-2، استطاع يتعادل في آخر يعني في الوقت البدل الضائع بهدفين تاريخيين لكل من ميسي وسواريز. وامس في مباراه الحسم على البطوله الاسبانيه الليغا، ميسي يطربنا يزحفنا بعدما فتح سواريز التسجيل بهدف رائع، الكل في دقيقتين لا اكثر وبدون تعب. نتكلموا على المباريات كما كان الحال. تنظن تبعتي معنا البارح في مباراة كانت مباراة رائعة، كانت مباراة شيقة جدا، كما عودتنا البارسا بالاهداف المفاجئية. فوالا دونك اسامه انا حضرت شعر صغير نحب نقوله. تفضلوا. انا نحاول نترجموا للفرنكوفونيين اللي عندنا كثيرين في المجموعه ديال باسيون بارسا. تفضل. دونك عذرا ايها العالم، برشلونه هي المعادله الاصعب. Pardon, cher monde, le Barça est l'équation la plus difficile. عذرا أيها الصباح، برشلونة هي إشراقتي. Pardon, cher matin, le Barça c'est ma c'est mon soleil du matin. Oui. عذرا أيها الحب، برشلونة هي عشقي. Pardon, l'amour, le Barça est mon amour, et mon amour. عذرا نيوتن، مهارة ميسي هي التي تجذبني. Audrey Newton. Oui. Pardon Newton. Maharet. La célébrité de Messi, le talent excessif de Messi, c'est ce qui m'attire. عذرا ديكارت، أنا برشلونيا إذا أنا موجودة. عذرا ديكارت، أنا برشلونية إذا أنا موجودة. عذرا دافنشي، الفتاة الكتالونية هي الأروع. Pardon Leonardo da Vinci, la fille catalane est la meilleure. عندما أشاهد البارسا أشعر وكأن كرة القدم تعلم درسا. فخورة جدا بانتمائي لفريق برشلونة العظيم. Pardon, quand je vois le Barça, je vois que le Barça c'est la meilleure équipe du monde. Oui. Je suis fier de mon Barça, mon équipe préférée. جميل وجميل جدا، وخصوصا خارج من فم جميلة كسهام بن عبد الله. المباراة البارح واش بان لك بان الجمهور المغربي ديال الدار البيضاء اللي شاهدتي البارح معنا، واش الحب ديالو للبارسا حب لا يناقش يعني متناهي؟ وي، انا شدتني حاجه مزيانه زوينه بزاف، زوينه برشا. la solidaire de la période. الحب، التناغم والتلاحم. voilà. La famille, une grande famille. أشخاص من العيار الثقيل جدا. دونك تولد أكيد مجموعة كبيرة، وتولد حب، وتولد شغف عند مشاهدة برشلونة. دونك ان سنتيمون سبيسيال حسيته البارح بالحق ديفيرون. ممكن انا نتفرج في دارنا في المنزل
ممكن نتفرج مع بعضنا اون كون بينيا دو سفاكس، مي البينيا ديال كازابلانكا حسيت انه حاجه اكستراوردينير، سنتيمون ما حسيتوش قبل. وهذا يعني ان المغاربه اقرب لبرشلونه من التوانسه ولا العكس ولا؟ حسيت الحقيقه حسيت واش البعد الجغرافي ولا الذي يجعل المغاربه ممكن البعد الجغرافي، مي زاد حيت الكره التونسيه كانت اقرب للكره الايطاليه. حسيت ان انتم فيديل اكثر، حسيت انه انتم البرشا يعني الحاجه بالنسبه لي كبيره برشا. دونك جو سي با، احساس رائع البارح الحقيقه. حتى كي تمركل الماء، كي تمركل الهدف، الناس الكل قامت، الناس الكل تعلق ببعضها. الحب الحقيقي، الحب اللي بيناتكم، لاميتي. دونك انا احسدكم السيد الرئيس يوسف بناني عن هذا الفريق رائع. الفريق رائع، ولكن من ناحيه الكره، من ناحيه كره القدم، كيفاش جاتك البارسا البارح ضد اتلتيكو مدريد؟ بكل صراحه. بكل صراحه ما نجمش، لكن انا ما نجمش نحكي في البارسا. خلي الصراحه لي انا. ولا دونك ماتش مش خايب، ماتش صعيب شويه، صعيب كوميم، صعيب. واش ما لاحظتيش من البارسا في الايام الاخيره يعني الفكره ديالها كله ماشي تشامبيونز ليغ، ولهذا في المباريات البطوله الاسبانيه يعني تيحاولوا يربحوهم باقل جهد. فوالا، لكن زاد الفريق اللي كان البارح موش هين، موش ساد والثاني ولا. وحسيت انه الحمد لله في المومون الاخيره بريسك دركنا للوضع وسافا الحمد لله. شنو الامل ديالك حول المباراه ديال اليوم الاربعاء المقبل في مانشستر ضد؟ باش نربحوا ان شاء الله. شحال؟ ان شاء الله ان شاء الله. شحال جول؟ ان شاء الله. شحال بونت؟ شحال بونتو؟ شحال؟ ميسي 2 points. Alors, je vais lire quand même les commentaires. Bonsoir, Othman Sbata. يحيى برادة خوبل. يحيى برادة تقول لك انت جميله جدا. والله لا اعرف من هو يحيى. باش نقول لك واش هو جميل ولا لا. عبد الرحمن وليد اكسيلون. هشام جو لي كوزان دو توك شو. علي العطاوي، صديق ديالي علي العطاوي. اهلا بك علي. شحال ما شفناك في باسيون بارسا. Fadel Abdellaoui, tu n'étais pas censé être présent à l'émission. Si Fadel Abdellaoui sera présent à l'émission, il est déjà là. Mais بعد الذهاب ديال الضيفه ديالنا الشرفيه سهام بن عبد الله، صحفيه رياضيه بمدينه صفاقس التونسيه، واللي حضرات الدار البيضاء فقط باش تتبع المباراه ديال برشلونه مع اتلتيكو مدريد امس السبت مع اصدقاء ومحبي البارسا في الدار البيضاء، طريق دي بوات دي كور وطريق دي بوات، طريق فيسكا بارسا. شنو اخر كلمه بدك تقول لنا على واش بعد ما شاهدتي البارح ذاك الشغف اللي عند المغاربه بالبارسا، واش عندك فكره شنو يمكن لك تعمل في المستقبل القريب في صفاقس باش تجلب الناس لاكثر شغف، اكثر حب؟ انا نتمنى انه تونس كامله لانه فما محبين زاد، فما دو بينيا في العاصمه تونس. تنزج عن المنوال لي بينيا دو ماروك. فوالا ان شاء الله جاي خير. بون دونك كاين جوج بينيات في تونس العاصمه، وكاين بينيا في صفاقس، مي لوفيسيال ما كاينش في مدينه اخرى في سوسه ولا في مونستير ولا نتمنى انه ليماج اللي ريتها البارح تكون موجوده في صفاقس. فوالا دونك فما زاد انفيتيني ميرسي بوكو يوسف المخلص اللي هو رئيس البينيا ديال مكناس، باش نكون لا فيديت. عنده ايفينمون كبير 3 ايديسيون في نوفمبر الجاي ان شاء الله، انه باش نقدم انا الحفل اللي يكون على شرف ان شاء الله لي زونسيان جوور دو سي اس اس، لي زونسيان جوور دو بارسا. فوالا دونك يشرفني جدا ان اكون بين هذه العائله الكبيره. وزاده فما سربرايز جيت بها من صفاقس، فريق الام النادي الرياضي الصفاقسي بصدد دراسه مشروع كبير وكبير جدا، مشروع توأمه لاول مره بين هيكل سوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي والبينيا. تبعتي اليوم صفاقس في زامبيا، كانوا مخاسرين هدفين لسان باش يسجلوا هدف في اخر لحظه اللي عطيهم مباراه الاياب ان شاء الله. ولكن النتيجه مليحه، نتيجه مليحه برشا. ما كيتي واحد
يعني تيخص فقط الصفاقس في مباراه الاياب هذا الاسبوع، هدف واحد باش تاهل ان شاء الله لنصف النهائي. ولماذا ملاقاه فريق مغربي نهضه بركان او حسنيه اكادير في النهايه، وديك الساعه تنكونوا حاضرين حنا في الصفاقس باش نشجعوا لا حسنيه اكادير ولا نهضه بركان. تنشكرك بزاف. عايشك اسامه، فرحانه برشا، سعيده جدا اني كنت بحذاك. ميرسي بوكو، ميرسي تو الموند. كونوا اوفياء البارسا، كونوا اوفياء للبينيا، وان شاء الله للبينيا يجي نهار نتجمعوا كلنا ونكونوا هدف للخير، هدف للحب، هدف للتآلف، ونقدموا احسن صوره مشرفه لفريق برشلونه الاسباني العظيم. ميرسي تو الموند. شكرا سهام، ومن بعد نشوفك من بعد نهايه البرنامج. شكرا جزيلا. ميرسي تري جونتي. Mesdames et messieurs, on va faire la transition sans problème. Fadel Abdellaoui va prendre la place de Siham Ben Abdallah et on va entamer vite fait et le match de mardi dernier contre Villarreal à Villarreal et le match d'hier soir contre l'Atlético de Madrid au Camp Nou. Et on va parler en fin d'émission du match qui nous attend, du match choc qui nous attend à Old Trafford mercredi prochain contre l'équipe de Manchester United. Saïd Machaki, bonsoir Oussama, bienvenue à ton invité. Un match se joue en 90 minutes, il est toujours difficile de jouer face à l'Atlético, l'équipe ultra défensive avec des joueurs très physiques. Le match d'hier rappelle celui face au Real en 2008 où il a fallu attendre la fin de la partie pour empocher les 3 points de but Eto'o et Messi. Une fois encore, le Barça fait preuve d'un mental de fer. Bonjour Fadel Abdellaoui. Bonjour ou bonsoir. Est-ce qu'on commence par le match d'hier quand même? Allez. On commence par le match d'hier. Tu ne trouves pas que le Barça a gagné ce match contre l'Atlético de Madrid avec le moindre effort? Surtout après l'expulsion justifiée à mon sens. Maintenant, aujourd'hui, on a écouté beaucoup de choses de Diego Costa qui a insulté l'arbitre 2 fois, des insultes graves. D'après les Espagnols, ce genre d'insulte est coutumier dans les terrains de foot et les arbitres en général n'en tiennent pas compte. Ça aurait pu être plus compliqué. Est-ce que c'était facile? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, ce n'était pas facile. C'est une équipe très très forte, l'Atlético Madrid. Elle est défensivement très solide et c'était compliqué de franchir cette montagne Oblak qui a été exceptionnelle pendant ce match. Mais effectivement, jouer contre une équipe qui est diminuée depuis la 19e minute est effectivement plus simple. Ça aurait pu être plus compliqué. Mais est-ce que tu trouves honnêtement l'expulsion de Diego Costa méritée? Alors, moi j'ai vu le rapport de match, le rapport de l'arbitre. Moi je l'ai vu, moi aussi, je l'ai partagé même. Il est, ce qu'a dit Diego Costa est condamnable. 2 fois. Il l'a dit 2 fois. Alors, les yeux dans les yeux. Quand on parle à des footballeurs ou à des professionnels du football, ils te disent que ça arrive tout le temps. Qu'il y a des insultes, qu'il y a des mots qui sortent des fois, l'arbitre fait semblant de n'avoir rien entendu et ça passe. Mais peut-être que cette fois, l'arbitre s'est senti blessé, s'est senti... C'est un arbitre qui a beaucoup de personnalité en plus. Après, est-ce que la décision est justifiée? Il n'y a aucun doute par rapport à... Non, mais on a sorti après le fait que Messi aurait fait la même chose au même arbitre il y a 2 ou 3 ans et que l'arbitre n'avait pas branché, mais c'est Messi. Je pense pas qu'un arbitre puisse sortir Messi aussi facilement que Diego Costa qui a déjà une réputation derrière lui. Revenons au match, Fadel. Qu'est-ce qui t'a déplu avant de parler de ce qui nous a plu? Alors, ce qui m'a déplu, moi j'ai vu un match complet, un match abouti. Qu'est-ce qui m'a déplu? Peut-être que on n'a pas concrétisé plusieurs occasions et on aurait pu tuer le match un peu plus tôt. Mais pour moi, c'était un excellent match. Rien à dire. C'est une belle copie. Alors, Khalil Amrani, Diego Costa essaie toujours de s'embrouiller et de se battre. Je sais pas ce qu'il a ce mec. Khalil Attaoui, cet arbitre intransigeant. Il a déjà expulsé Mascherano pour insulte en 2016. Vous pouvez déjà commencer à nous appeler notre numéro habituel 06 63 85 0070. L'appel WhatsApp est meilleur. Pourquoi? Parce qu'on a un meilleur réseau dans notre local et notre studio que le réseau de l'opérateur qui est un petit peu difficile à joindre. Alors le match est abouti. Je trouve quand même que le Barça gagne ses matchs de la Liga en fournissant le moins d'efforts.
D'ailleurs, après le 2-0, maintenant on va revenir au match de Villarreal. Après le 2-0, le Barça a baissé de régime, croyant que le match était plié. Il a fallu encaisser 4 buts pour que le Barça se réveille, pour que Messi fasse des siens pour marquer le 3e coup franc consécutif en 3 matchs différents, et que Suarez nous marque le but de la délivrance pour finir à 4-4. Est-ce que tu es d'accord avec l'approche de Valverde, qui veut concentrer les efforts physiques à la Champions League? Alors, on va évaluer cette semaine plutôt qu'évaluer chaque. Je commence par ça. Évaluer la semaine. On a vu une décision de Valverde de faire reposer les cadres contre Villarreal, parce qu'il voulait faire jouer l'équipe type contre l'Atlético Madrid en préparation au match de mercredi. Je pense que c'est une stratégie intelligente. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient qu'il aurait préféré peut-être plier la Liga lors du match contre Villarreal et se permettre même une défaite contre l'Atlético et rester... Il n'aurait jamais plié la Liga. La Liga ne se plie pas mathématiquement aussi facilement. Malgré la victoire hier sur l'Atlético, le Barça lui faut exactement 10 points encore pour plier mathématiquement la Liga. Il lui faut 10 points quand... Voilà, plier la Liga, c'est ça. C'est-à-dire avec le fait que l'Atlético doit gagner ces 7 matchs. C'est ça le calcul mathématique. Mais bon, une équipe qui a perdu 2 matchs en 31 ne va pas perdre 4 en 7. Donc, moi, j'ai vu une belle stratégie de la semaine. Aujourd'hui... Akram Omar m'interpelle sur un sujet et je vais sauter sur l'occasion parce que je ne suis pas très d'accord. L'entrée en jeu de Malcolm était un bon coaching de la part de Valverde. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, Malcolm n'a rien apporté au Barça hier. Il n'a fait aucune percussion. Il n'a essayé d'aller en contre 1 à 1 contre 1 à aucun moment. Ce qu'il faisait, c'est de prendre la balle et la remettre derrière. Prendre la balle et la remettre derrière. Et il ne m'a pas du tout fait oublier, moi, de Dembélé, qui n'a rien à voir avec Malcolm. Je ne sais pas si tu es d'accord. Et on va poser ce mini-débat. Tu dis 2 choses qui peut-être... Et tu fais le lien entre les deux, mais les 2 éléments n'ont peut-être aucun lien. Aujourd'hui, il n'y a pas Dembélé. Ils ont le même poste et ils sont incomparables. Non, Dembélé, lui, il te dit que Malcolm était un bon coach. C'est-à-dire que Malcolm a changé le match. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai suivi Malcolm très bien hier. C'est un bon technicien, c'est un Brésilien. Les supporters du Barça sont mécontents de Coutinho. Et ça s'est vu aussi contre Villarreal. C'est à la sortie de Coutinho. Il dribble, là, il va à un contre un. Mais statistiquement, les faits sont têtus. Dès que Coutinho sort, dès que Malcolm rentre, ces 2 derniers matchs, il y a un basculement du score. C'est peut-être une coïncidence. Hein. Tant mieux. C'est moi j'irais contre Malcolm. Une coïncidence, mais il ramène de la vitesse. Il ramène de la vitesse et de l'explosivité. Il ne l'a pas utilisé hier. Si. À aucun moment il n'est passé pour centrer. Mais il a quand même aspiré plusieurs fois. Semedo a apporté plus de percussion hier que Malcolm. Malcolm, on peut revoir le match, bien la fin du match. Malcolm, à aucun moment il n'a percuté. À toutes les fois où il a eu la balle, il a essayé, il a cherché Rakitic. Oui. Mais moi je pense que ça bouscule l'adversaire. C'est-à-dire que ramener Malcolm, par rapport à ce que j'ai vu, il perçait quand même sur ce côté droit très en profondeur en se rapprochant du point. Il a passé en retrait. Peut-être c'est le changement qui était voulu, peut-être aspirer plus l'Atlético Madrid vers ce côté droit pour se permettre plus de choses à l'axe et sur le côté gauche. D'après Ghali Amrani, j'aimerais bien que vous participiez à ce débat, même en contradiction. D'ailleurs, en contradiction, ça va être plus sympa, parce que c'est dans la contradiction que jaillit la... Ghali Amrani dit la même chose un peu que moi. Malcolm, son rôle était d'étirer la défense hier et permettre à Messi Suarez d'avoir plus d'espace dans l'axe, peut-être. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas vu. Après, l'impact de quelqu'un... On ne peut pas parler de coaching gagnant. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il a fait changer un peu la physionomie offensive
du Barça, légèrement. Moi, je dis oui, légèrement. Ouais. Peut-être, comme a dit Rally, en étirant un peu plus cette défense, en aspirant vers ce Et côté. peut-être en permettant à Coutinho de revenir au milieu de terrain. Peut-être Parce aussi. que Malcolm, il est rentré à la place d'Arthur, pas à la place de Coutinho. Oui, Donc, effectivement. en ramenant Coutinho au milieu de terrain, peut-être qu'on a eu plus de possibilités de balles. Ceci étant dit, moi j'ai vécu hier un match extraordinaire où 3 ou 4 personnes, mes amis, critiquaient tout au long du match Suarez. Et Suarez a fini par marquer le but du buteur, le but du tueur, le but du pistolero. Suarez, on a l'habitude qu'il soit critiqué tout le temps. En début de saison, il a grossi, il ne marque plus, il a beaucoup de déchets, etc. Mais pour moi, il est indiscutable qu'il fait partie des résultats du Barça aujourd'hui. C'est une pièce maîtresse incontournable. On ne peut pas dire que Suarez... Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à Malcolm. Riyad Belfares, Malcolm a ramené de la vitesse à la ligne d'attaque. Malcolm a apporté juste de la vitesse, mais pas de la percussion. Même Mounzidou, Malcolm a provoqué 3 reprises avec un crochet intérieur collé à la ligne réussi, mais surtout son positionnement avec un basculement en 4-2-3-1 a libéré des espaces pour Suarez et Messi, d'où les 2 buts. Ahmed El-Kabbash, paraît-il que Costa a insulté la mère de l'arbitre. Oui, de toute façon, ça a été partagé sur Twitter, ça a été partagé partout. Il lui a dit, on ne va pas répéter. La pute de ta mère, puta madre, qui pour les Espagnols, un mot qui n'est pas très méchant pour les Espagnols, mais quand tu le traduis en français, ça donne la méchanceté. Alors, dans ce cas-là, il mérite amplement le rouge et c'est un acte indigne professionnel qui a nuit à son équipe et qui a diminué son efficacité. Alors, il y a des gens qui disent qu'au contraire, le Barça, quand l'autre est sorti, le Barça a joué moins bien parce qu'il a estimé que le match est devenu plus facile. Oui, à un moment, on a vu un flottement. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le Barça soit plus offensif, plus entreprenant. J'ai vu effectivement une dizaine ou une quinzaine de minutes où il n'y avait vraiment pas de jeu. On a vécu sur ce match des moments un peu vides. Oussama Idrissi, il te dit que Malcolm a ajouté de la vitesse à droite, c'est sûr, il lui manque de la confiance en soi. Ah non, je le vois confiant. Honnêtement, je le vois très confiant. Et lui était content de son match. Je ne sais pas si vous avez vu la sortie des joueurs du Barça après Piqué. Il y a une image où Malcolm remercie Dieu pour son match. Non, ça veut dire que lui, il semblait être satisfait de sa prestation. D'abord, il est satisfait de sa prestation et aussi il est satisfait de son statut. C'est-à-dire qu'il n'est pas à être déçu. Il passe dans les 14. Oui. Il passe dans les 14. Lui, ce qui n'était pas le cas au début de saison. Un Coutinho est vexé quand il n'est pas, dans les 11 titulaires. Malcolm, non. Lui, il n'a pas d'attente particulière par rapport à une titularisation. Le statut initial des deux n'est pas le même. Coutinho est venu en superstar à 180 millions. Malcolm est venu en dernière minute. Oui. Alors qu'il était déjà annoncé à l'AS Rome. Mais à une somme beaucoup moins importante. Il assume bien son statut et ça, je trouve que c'est très positif. C'est très positif pour un joueur qu'il soit content d'être là, même si c'est 5 minutes. Ahmed El-Kabbash, il te dit qu'à chaque fois que le pistolero est critiqué, il répond automatiquement par des buts décisifs. Et Elton Zapata te dit qu'on a donné confiance à l'Atlético par l'accumulation de fautes et donc de coups de pied arrêtés, source de danger. Je ne sais pas, est-ce que tu es d'accord Suarez n'a rien à prouver. Il est vice-Pichichi en Espagne aujourd'hui, le 2e meilleur buteur. Aujourd'hui, sur les passeurs, plus de 80 buts qu'a marqué le Barça, et il est à 20 ou à 19, je pense. Et donc aujourd'hui, ça part du marché, ça part du contrat. Elle est totalement, elle est totalement respectée. Donc, c'est le poids. Hein? C'est le poids. Il faut faire du sport. Je pense que ça va me donner à réfléchir pour faire du sport. Donc, je pense qu'il n'y a même pas de débat Suarez aujourd'hui. Alors, il y a un débat. Par contre, s'il n'y a pas de débat Suarez, il y a un débat Roberto. Il y a une seule équipe qui a marqué plus que Messi Suarez. C'est le Real. Ouais. Les 18 autres équipes ont marqué moins que la somme de Messi Suarez. Younes Draoui, il nous sort un nouveau débat qui sort souvent ces derniers temps. C'est le débat de Sergi Roberto.
pour lui, c'est le côté faible défensivement et offensivement. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Pour les deux cas. Pour et les défensivement et offensivement. C'est-à-dire que notre côté droit, c'est le maillon faible du Barça. Que ce soit avec Semedo, que ce soit avec Semedo ou la preuve, il n'a pas encore tranché. On n'a pas de titulaire indiscutable. Il y a des gens qui disent, il y a de mauvaises langues qui disent que le statut catalan de Sergi Roberto joue beaucoup pour lui. Est-ce que tu peux aller dans cette complotite d'abord parce que régionale. Valverde lui-même n'est pas catalan. Et aussi parce que non, je ne pense pas qu'il raisonne comme ça. Après, j'ai l'impression que ce côté droit, ce n'est pas encore tranché. Il a deux très bons joueurs, mais est-ce que ce sont des joueurs au standard des 10 autres? Moi, j'en doute un peu. Je trouve que, bon, on ne peut pas avoir... Donc, tu es d'accord qu'il est le maillon faible du Barça? Si quelqu'un mais pas forcément est contre l'avis de Fadel Abdellaoui, moi, je le rejoins un petit peu. Il peut... ce sera le deuxième quiz, ce sera le deuxième mini-débat. Après Malcolm, ce sera Roberto... Sergi Roberto, salut. Alors, Akram Omar, les buts ratés par Alba et Coutinho au début du match a compliqué la tâche. Pour le Barça, Otaha, le Mrari, quand on joue contre une équipe qui défend avec 11 joueurs, les cieux, c'est un jeu des ailes ou les tirs de loin. C'est le cas hier après l'entrée en jeu de Malcolm et le but qui a débloqué le match par un tir de loin. Suarez est le meilleur neuf du monde, un sujet, il n'y a pas de débat d'après Real. Il y a beaucoup de Barçaouis qui étaient avec nous hier lors du match qui sont complètement contre cet avis. D'ailleurs, moi, je suis plus de ton avis, c'est Riyad. Ici, moi, sincèrement, après ces 2 derniers mois, je vois que le niveau du Barça a bien progressé. Maintenant, la Liga est en poche. Et le nouveau défi de Valverde, c'est de faire la rotation en Liga pour préparer les 11 titulaires pour attaquer la Champions League. D'ailleurs, le débat de ce qui nous reste aujourd'hui comme temps dans cette émission, et j'aimerais bien que vous commenciez à appeler un petit peu pour partager avec nous par téléphone vos sentiments. Akram Omar, Sergi Semedo, il est préférable pour lui à Sergi Roberto et Semedo. Le débat, c'est quel 11 titulaire, quel est pour vous le 11 de gala aujourd'hui du Barça que va aligner Valverde mercredi prochain. On commence poste par poste. Je pense que le poste de gardien de but, il est tranché. Il est tranché pour Ter Stegen, qui est exceptionnel cette saison. Il y a des gens hier, dont Slimane de Soudan, que je salue pour l'occasion, qui dit que le gardien hollandais est meilleur à la relance. Ouais, il est meilleur à la relance. Est-ce que tu es d'accord déjà avec ça? Moi, je ne vais pas juger un gardien sur une seule caractéristique. Aujourd'hui, il me rassure. Moi, quand je le vois en début de match, je suis un peu plus tranquille. Je pense que Valverde n'a aucun doute qu'il va aligner quand même. Ter Stegen. Ter Stegen, il n'y a pas de débat. À mon avis, il n'y a pas de débat. Je pense que les points où il n'y a pas de débat, ils vont ne pas discuter. Tu imagines, il fait rentrer Silesen qui fait une gaffe. Ça sera impardonnable après déjà parce qu'aujourd'hui, il est Valverde. Et Bartomeu, le président du Barça, l'a dit lors d'une déclaration, a dit on a beaucoup appris de nos erreurs suite à l'élimination l'année dernière contre la Rome. Ce qu'on dit nous, la frustration qu'on a ressenti. Surtout après la victoire des Merengues en Champions League. Un peu la colère, un peu la frustration, un peu la déception, etc. Je pense que les joueurs l'ont senti aussi, le staff, etc. Donc eux aussi ont appris sûrement de cet épisode-là. Moi, je pense que ça va être du zéro risque en termes de choix de joueurs, mais après une prise de risque peut-être par rapport à l'adversaire. Donc défense, il y a 2 joueurs indiscutables, Piqué et Alba. Piqué, Alba et pour moi même l'anglais. Ah, c'est pas évident, parce qu'avec le retour une Titi qui revient, mais qui revient timidement, c'est-à-dire qu'on l'a vu qu'une fois ou deux depuis qu'il est guéri, et j'ai l'impression j'ai été à Barcelone le week-end dernier, il a été applaudi. Il commence à devenir apprécié par le public. Donc pour toi, les 3 sont indiscutables, Piqué, l'anglais et pour Alba. moi, ça va être les donc 3. Ça va se jouer entre Sergi Roberto et Semedo en défense latérale. Est-ce qu'on risque pas de voir les deux, avec Semedo en arrière droit et Roberto en milieu droit, comme ça a été le cas quelquefois en Champions League? C'est possible. Je vois bien Sergi Roberto contre une équipe comme Manchester United.
une équipe très physique a besoin d'avoir une contrepartie technique qu'il a lui. Est-ce que maintenant, si on estime que le trio titulaire au milieu de terrain, c'est Busquets, Rakitic et Arthur, je pense que cette deuxième option Devient moins c'est probable. loin, c'est loin. Ouais, elle est moins Donc probable. pour toi, il va aligner qui, Roberto ou Semedo en arrière? Honnêtement, Moi, je pense qu'il va aligner Semedo. pas Roberto. Roberto, il peut l'aligner à mon avis en milieu, comme Ouais, tu l'as décrit. ouais. Mais je pense que ça va être la prime au physique. En attaque, Messi et Suarez sont indiscutables. Il reste le côté gauche. Est-ce qu'on aura Coutinho? Est-ce qu'il va faire confiance à Dembélé malgré son absence depuis 3 semaines? Est-ce qu'il y a possibilité d'aligner Coutinho, non, pas Coutinho, le joueur, l'autre Brésilien, Malcolm. Malcolm. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un 4-4-2 avec Arturo Vidal pour donner plus d'intensité au milieu de terrain? C'est ça le débat. Alors, Coutinho, il a joué contre Manchester United plusieurs matchs. Ils étaient ensemble en Première Ligue. Est-ce qu'il va raisonner comme ça en se disant il connaît bien les joueurs, il connaît bien l'équipe adverse, il connaît bien la mentalité Première Ligue? Peut-être qu'il va être dans cette optique. Après, on voit bien les supporters barcelonais très mécontents par rapport aux prestations de Coutinho, mais Valverde, on dirait qu'il s'en fout un peu des états d'âme des supporters Il y a un et problème de continue. sang, je pense. Un petit peu, les ados, ils sont un petit peu loin. Donc on va essayer de parler un petit peu plus haut. Je crois qu'il y a plus de gens qui pensent que Valverde à Manchester, et pour pallier à la faille de l'année dernière à Rome, il va jouer en 4-4-2, avec peut-être Arturo Vidal en quatrième milieu de terrain, ou Coutinho plus en milieu de terrain qu'en attaque, ou Sergi Roberto ou exactement. Est-ce que déjà le débat, est-ce que vous optez vous pour le 4-4-2 ou pour le 4-3-3? C'est ça le débat, le premier débat. Parce que chaque système a son nom au Barça. D'abord, le problème du 4-4-2, c'est plus un 4, 4,5, 1,5. Pourquoi? Parce que, alors, on le sait bien, Messi, il ne démarre pas au carré, il démarre à 50 mètres plus haut. Il est libre, donc est-ce que c'est un vrai 4-4-2? Est-ce que ça sera plutôt un... Est-ce qu'il va renverser le milieu de terrain avec 4 joueurs? C'est ça le débat, où là, il va jouer avec 2 ailiers, Messi à droite, même s'il dézone, et Dembélé ou Coutinho à gauche. Et la forme pointe carrément Suarez. C'est ça le débat. Moi, ce qui me rassure, c'est que je sens profondément qu'ils ont appris la leçon de la saison dernière. C'est-à-dire qu'il va être en mode peu de prise de risque, c'est-à-dire qu'il ne va pas révolutionner l'équipe juste pour ce match. Je pense qu'ils vont rester et il va plutôt favoriser la psychologie, la patience, la persévérance, des thèmes un peu de manager que aller bousculer une équipe. Je pense qu'il va faire évoluer Coutinho et qu'il va faire évoluer, allez, moi j'aurais aimé Semedo, mais je pense qu'il va faire évoluer. Je vais lire tous les commentaires que je n'ai pas encore lus et lancer un jingle pour changer la chaise. Vous avez tous remarqué que je suis très mal assis en ce moment, donc je lance un jingle après, et on reviendra pour essayer d'avoir des gens par téléphone. Essayez d'appeler, on discutera mieux. On va essayer même d'approcher les chaises pour que le son soit meilleur. Akram Omar, Piqué, Abla, l'anglais, ils ont beaucoup joué ensemble cette année. Amin Korati, poste discutable, Semedo, Vidal, Malcolm. Riyad Benferri, je crois qu'il va jouer en 4-4-2. Shakib Boulal, le son, s'il vous plaît. Youssef Draoui, je préfère qu'on joue en 4-4-2 qu'en 4-3-3 pour éviter de se faire avoir en compte par Manchester United, qui a des joueurs très rapides, en l'occurrence Martial et Rashford, et même le Belge, il est très fort. Qu'en pensez-vous de Coutinho contre l'Atlético Madrid? On ne l'a pas beaucoup aimé. Et même l'Anglais a gagné une place de titulaire jusqu'à la fin de saison. Quel crack! Donc, un jingle et on revient.
Chers amis éculés, on a plutôt préféré changer de place que changer de chaise pour finir rapidement cette émission d'aujourd'hui qui s'annonce intéressante parce que là on est en train de décortiquer poste par poste l'équipe du Barça et les systèmes de jeu possibles pour un match de Champions League qui pour nous aujourd'hui devient l'objectif, pas un des objectifs mais l'objectif, parce que plus ou moins, bien que Valencia n'est pas Valencia le début de saison et la finale de la Copa ne va pas être si aisée que ça. Al-Qassidi, bataille Fosé 4-3-3, vu que Manchester United est une équipe faible défensivement et s'assurer plus de marquer. Et même Mouzido, la mise en place, je mise sur un 11 de Gala mercredi avec Coutinho à la place de Dembélé qui va rentrer en cours de match et je mise sur Roberto à droite dans une vision offensive pour aborder le match. Ça veut dire que d'après Zidou, Valverde va jouer plus offensif. Donc la version Sergio Roberto est plus offensive que la version Semedo, bien que je trouve que Semedo offensivement n'est pas si mal que ça. Il a un jeu il a une panoplie de jeux plus variée, plus diversifiée que Sergio Roberto. Et Ousmane qui nous voit et que je salue. Donc toi tu es d'accord avec Zidou, on aura un 4-3-3 classique avec Sergio Roberto à droite et Coutinho à gauche de l'attaque. Exact. Je pense, c'est-à-dire qu'il ne va rien révolutionner. Il va venir avec la même équipe. Son équipe de gala. Son équipe de gala, son équipe type. Ouais. Et à mon avis, alors est-ce qu'on peut parler un peu plutôt de comment il envisage le match? Moi je pense qu'il va jouer comme on l'a vu jouer contre l'Atlético, comme on a vu les 2 matchs contre Lyon. Je pense qu'on commence à voir un modèle Barça, c'est-à-dire un modèle Valverde. Ouais. Ce qu'on voit chaque match est plus ou moins prévisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. On n'a pas eu de surprise ou de révolution ou de changement radical à un moment ou à un autre. Il a fait tourner contre Villarreal. Je pense que les 2 matchs lui ont donné raison. Aujourd'hui, le Barça est champion, hein, même si mathématiquement il ne l'est pas, mais il n'y a aucun risque. Aujourd'hui, il reste 6 matchs pour clôturer la saison. En fait. Il reste 6 matchs et 7 matchs en support. C'est-à-dire que les 7 matchs de championnat seront là, je ne sais pas, pour faire tourner, pour essayer, pour peut-être avoir une idée un peu plus... On a avec nous Essam Jloun par téléphone. Bonjour Essam. Bonsoir Essam, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, je pense que tu les as suivis depuis le début. On entame la ligne droite, où on parle de l'équipe de gala qu'alignerait mercredi Valverde à United. Et on est divisé avec les copains entre un 4-4-2 et un 4-3-3 d'abord, ou un 4-3-3 très offensif avec Roberto à droite et Coutinho en ailier gauche, ou là un 4-3-3 plus défensif avec un Coutinho d'abord et pourquoi pas un Sergio Roberto au milieu de terrain en ailier droit et Messi en libre. Bah écoute, moi je vais être un peu prudentiel, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas les schémas un peu prudentiels justement de Valverde. Et je veux dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire que je vois facilement Coutinho démarrer titulaire pour profiter par la suite de l'explosivité que pourrait ramener un Malcolm ou un Dembélé. Bon, par rapport au schéma, donc je propose bien sûr de rester sur un 4-3-3 et là je compte beaucoup sur un bon jour de Busquets. J'espère qu'il sera dans un bon jour. On aura la chance de récupérer. Par contre, je ne vois pas Arthur commencer. Ah bon? Je verrai plus du Rakitic Vidal. Je pense qu'il faut aller au charbon. Voilà, je pense plus qu'il faut aller au charbon et qu'il faut gagner la bataille du milieu. Maintenant, pourquoi je verrai plus cette formation défensive? Parce que j'ai vu quelques matchs de United et j'ai eu le sentiment justement que c'est une équipe qui se basait beaucoup sur son milieu pour lancer ses ailiers. C'est quand même une équipe qui pose le ballon au sol, c'est pas une équipe qui balance, c'est une équipe qui va... Donc toi, tu ferais rentrer Arthur Vidal pour contrer surtout Pogba. Exactement. Moi, je veux étouffer leur milieu pour qu'ils ne puissent pas lancer proprement les ailiers. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, je voudrais qu'ils... C'est une formule aussi, mais moi, je pense que ce que va analyser Valverde, c'est comment, souvent,
cette équipe de Manchester United prend beaucoup de buts. C'est-à-dire qu'il va essayer de voir qu'est-ce qui fait que pendant plusieurs matchs, on a vu, et je pense qu'il n'y a même pas très longtemps, Manchester a pris 4 buts. Elle a pris 2 buts à domicile avec le PSG. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Elle a gagné par chance contre le PSG. La logique aurait voulu un Barça-PSG en quart de finale, honnêtement. C'est un invité surprise quand même, Manchester United en demi-finale. Après, est-ce que la baraka qu'on va continuer, c'est possible, hein? Il y a des équipes comme la baraka de Manchester, parce que c'est des miraculés du 8e. Est-ce que, aujourd'hui, face à un Barça solide, face à un Barça qui est clair dans ses fondamentaux, on va vraisemblablement voir les faiblesses de Manchester. Essam, laisse-moi lire les commentaires et je te redonne la parole juste après, s'il te plaît. Mamoun Zidou, il faut aller à Old Trafford pour gagner. Donc, avec un 4-3-3 qui se transforme en 4-4-2. Losange avec un Messi en 10 et en deuxième mi-temps, il va sûrement passer en 4-2-3-1 avec l'entrée de Vidal et Mondembouz. Amin Koraté te dit Manchester n'est pas un monstre à craindre. Généralement, c'est contre des outsiders qu'on se fait avoir. Mais Adil Ataoui le répond. C'est que le Romain non plus n'était pas un monstre à craindre et pourtant, Vidal vs Pogba, 100% d'accord d'après Amin Koraté. Oussama Idrissi, vu les changements faits face à l'Atlético, je pense que ce sera la même équipe que samedi. Et Koraté te dit Vidal contre Manchester United, c'est obligatoire. Et je te redonne la parole à Essam. Moi, je pense que ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est un match qui va se jouer en aller-retour. Le premier truc à faire, d'abord, c'est de déjouer Manchester. Ne pas les laisser jouer comme ils ont l'habitude de faire. Certes, ils se sont pris des valises, mais pas beaucoup. Le bilan de Solskjaer est plus qu'honorable. Ouais. Il a aussi mis des valises, il a mis des cartons, il a mis des 4. À part sa défaite contre le PSG à domicile, il n'a fait que gagner. Je pense qu'il a déjà perdu un match en championnat aussi. Il a perdu un 2-1, je pense, contre Wolverhampton, mais je ne suis pas sûr. Oui, si, en coupe. Oui, il a perdu un match en Angleterre aussi. Ouais. Donc, mais par contre, il a aussi mis des 4, il a aussi mis des 3. C'est-à-dire que c'est une équipe. Si tu lui laisses le ballon, ils vont jouer. Donc, moi, ma première crainte, c'est d'abord les déjouer. Pour ça, le Barça sait faire. On a deux moyens. Soit on garde le ballon en se basant sur des joueurs comme Arthur, qui ont des passes très propres, très simples, mais très propres aussi, et qui va nous permettre d'avoir la possession, quitte à ce qu'elle soit un peu stérile. C'est-à-dire qu'on va jouer plus dans notre moitié de terrain en bouffant 15 mètres d'avance sur la ligne médiane, soit on déjoue carrément, on étouffe leur milieu et on les oblige à balancer devant. Et là, c'est deux choix de jeu totalement différents, qui sont pas très beaux à voir. Le plus beau à voir, c'est celui avec Arthur au milieu, parce que justement, le supporter lambda, il s'est dit, ouais, pas ça, c'est d'abord la possession, c'est faire circuler la balle. Et Arthur ressemble à Xavi. Pardon? Et Arthur ressemble à Xavi. Exactement, sauf que Arthur, ses passes sont plus sécurisées. Xavi, au fil des ans, bien sûr, il a gagné en verticalité au niveau des pattes. Xavi pouvait beaucoup plus facilement transpercer une ligne de défense. Exactement. Arthur, il va relancer proprement chez le plus proche. Ouais. Il prend encore aucun risque. Il va faire très peu de passes gaulois. Il en a fait 2 ou 3 qui sont partis pour éliminer une ligne qui ont abouti sur des passes décisives. Donc, il faut, à mon avis, ce premier match, il faut laisser jouer. Et à mon avis, même si on revient avec un match nul d'autre avant, il faut qu'on arrête avec notre folie des grandeurs. Il faut aller les battre là-bas. Moi, je pense qu'être tacticien, ça veut aussi dire... La tactique, c'est pas juste un plan de match. C'est de prévoir ces 2 matchs. C'est prévoir même ces changements. Je pense que ça, c'est quelque chose que Valverde sait faire. Même si c'est toujours les mêmes changements. On sait qu'il va sortir Coutinho pour rentrer Dembélé ou Malcolm à la... D'ailleurs, d'après Oussama Idrissi, Vidal, Dembouz et Semedo vont entrer en cours de match et l'équipe qui va commencer, c'est celle de samedi. Très probable et ça ne m'étonnerait pas. La chance qu'on a eue, c'est que samedi, en termes de dépenses d'énergie, on n'a rien dépensé. C'est le ballon qui a roulé, c'est pas notre équipe qui a couru. Donc on a fait un très très bon match samedi, c'était une excellente préparation pour ce match. Maintenant, il ne faut pas vendre la pote avant d'avoir tué. Manchester United, c'est quand même une équipe qui a l'ADN de la Champions, c'est une équipe très costaud, donc il faut avoir confiance en l'équipe et les laisser jouer comme ils veulent.
Merci beaucoup, Essam Jloun. Merci beaucoup pour ta participation. Merci, merci. Oui. Anna, je vais me mouiller. Ouais. Ça peut être retenu après contre moi, vous allez me la ressortir après. Moi, je pense qu'on va voir les limites de Manchester lors de ce quart de finale. Ben, moi, je suis plus d'accord avec toi. Anna, je pense qu'on va... Manchester, qui est passé lors de ses huitièmes, un peu en se faufilant entre les murs, ses limites vont être claires et bien claires lors de ce quart de finale. Moi, je n'ai pas de crainte. Après, les accidents peuvent arriver, mais sur le papier et sur la forme du moment et sur la composition des équipes et sur la forme des grands joueurs, Messi et Suarez et l'anglais Piqué surtout aussi, je pense qu'il y a une classe d'écart, un niveau d'écart et aujourd'hui un trend où on voit bien une équipe qui est très très forte et surtout une équipe qui a vécu un traumatisme l'année dernière et qui en a appris beaucoup de choses. J'en suis convaincu. Ça a régulé toute l'année, toute la saison. Toute la saison. Le traumatisme de l'année dernière. Exactement. Donc moi, je ne veux pas être arrogant, mais j'ai l'impression que ça va être un quart de finale où le Barça va encore augmenter d'un palier. C'est-à-dire, on voyait le Barça fort, on va le voir encore plus fort lors de cette double confrontation. C'est le feeling que j'ai aujourd'hui. Tu la vois aller gagner facilement à Old Trafford. Là, peut-être pas facilement. Mais le PSG a gagné facilement à Old Trafford. Mais il ne faut pas se voiler la tête. Le PSG a gagné très facilement à Old Trafford. Ce que je peux dire, c'est que Manchester va souffrir lors de ce quart de finale. Merci Riyad Belfares. Oui, Manchester a perdu contre Wolverhampton de Romain Saïs 2-1 en championnat le 16 mars. Elle avait même perdu à Arsenal, je pense. Le dimanche, quand elle avait éliminé le Paris Saint-Germain le mercredi, et Arsenal avait pris un 3-1 contre Rennes, le dimanche, ils se sont retrouvés, c'est Arsenal qui avait gagné. Comme quoi le football n'est pas une science exacte. Vidal et Dembo Zadak, je pense que Coutinho apportera un plus contre Manchester parce qu'il a joué en Angleterre. Est-ce que tu... C'est vrai que ça ne veut rien dire. Walakin il a quand même un... Il connaît le terrain. Il connaît le stade. Il a ses repères. Ahmed Amin, salut tout le monde. Un grand bonsoir à Dr. Oussama. C'est un plaisir de vous suivre. Donc, merci Ahmed. Moi, je suis un perdu. Merci Khalil Briki pourquoi je ne sais pas. Pour les prestations de raison Valverde, buena suerte. Oui, un 2-0 Riyad Belfares. Je crois qu'un 2-0. Et Oussama Idrissi, tu te dis, un match se gagne au milieu, ça n'a pas toujours été le cas, mais bon, 3 points, si Busquets et compagnie ne se mettent pas à 100%, on aura des difficultés pour que le 3-5-2 face à Rome. Anis Al-Harash, j'espère que nos joueurs ne seront pas fatigués mercredi. Mon chien était en plus de jours de repos, car ils n'ont pas joué ce week-end. Est-ce que ça peut jouer? Ah, pas du tout. J'ai vu, selon mon expérience, des dernières années, cet aspect d'avoir joué un jour, de s'être reposé un jour de plus, un jour de moins, peut-être même, j'ai l'impression que ceux qui se sont reposés un peu moins sont encore un peu plus motivés que ceux qui se sont reposés un peu plus. Il n'y a pas de... À ce niveau de la saison, je pense que jouer chaque 3-4 jours est meilleur vu la logique et la philosophie des entraînements des grands clubs comme le Barça. Parce que les grands clubs comme le Barça ne font plus d'entraînement, ils font que du stretching et de la cryothérapie. Stretching. Donc si tu n'as pas un match tous les 3 jours, 4 jours, c'est un problème. Et je me rappelle très bien de Guardiola qui s'est fait éliminer un jour en quart de finale. Et il devait jouer tout un mois sans les matchs du mercredi. Il dit maintenant, le problème, c'est de trouver quoi faire les mercredis, puisqu'on n'a plus de matchs. C'est ça son problème. Contrairement au club marocain qui croit que jouer, c'est pas... Allô? Allô? Oui, Sidi, bonjour. Bonsoir Osama, bonsoir Fadel. Bonsoir. C'est le oui, c'est Bamoun. Ça va? Ça va? Comment va Paris? Comment est Paris? On m'a dit qu'il fait beau. Bah écoute, il fait super beau. Ouais. L'ambiance est très très sympa. En ce moment, je suis à Londres. Ah non, ouais. Donc je t'ai parlé il n'y a pas longtemps. Même ici. Donc tu vas faire un petit tour par Old Trafford mercredi, non? On croise les doigts. Ça devrait se faire. Ouais, j'espère pour toi. Inch'Allah. Ici, tout le monde parle de ce match. Oui. On en parle même plus que Liverpool-Porto.
Bon, à part Tottenham City aussi, qui est une des affiches ici. Mais ce match est très attendu. Et les 3 matchs sont en Angleterre, non? Non, non. Alors, il y aura Tottenham City, par définition, sera en Angleterre, Ouais. et Manchester. Et sinon, Liverpool-Porto vont jouer leur match aller à Porto. À Porto, oui. Donc tu as déjà 2 matchs, pas mal. Il y a C'est déjà ça. 2 matchs. Alors, Les 2 matchs à Manchester, je pense. Mardi, City et mercredi, Manchester United. Non, je pense non, pas. c'est Non. le premier Ce match. qui a fait C'est que le Barça, suite au Exactement. tirage au sort, il y a eu un changement où le match Justement, Barça à Manchester a changé Voilà. parce qu'on ne peut pas faire 2 matchs dans la même ville Voilà. lors de la même semaine. La loi anglaise l'interdit pour des raisons de sécurité. Ouais. Donc c'est City qui joue à l'extérieur. Ouais. Et juste par rapport à ce match aller, honnêtement, sans excès d'orgueil, Manchester United, même si c'est une bonne équipe, elle reste à la portée. C'est pas Smalling, Luke Shaw ou Cole qui vont faire peur à Messi et Suarez en défense. Après, je Surtout pense Cole, que... surtout Ashley Cole. Il était transparent contre le PSG. Je ne sais pas si tu te rappelles. Comment? Et Ashley Cole était transparent contre le PSG. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, leur défense ne me fait absolument pas peur, à l'inverse d'un Liverpool, par exemple. Mais surtout, la tactique est prévisible. Ils vont garer le bus et essayer d'encaisser aucun but à Old Trafford. C'est pour ça que moi, je serais satisfait si on marque un but à l'extérieur et qu'on ne le perd pas. C'est le plus important pour moi. Ouais. Un 1-2-2 ou 1-0, ça revient au même pour moi, tant qu'on marque et qu'on n'encaisse pas. Et je pense, comme j'ai pu le dire, qu'il va rentrer avec une équipe classique, comme celle qu'on a pu voir samedi. Dembélé sera trop juste pour commencer le match, surtout qu'il est en manque de rythme parce qu'il n'a pas joué depuis un peu plus d'un mois. Et il va jouer à la carotte. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il va les laisser croire qu'ils peuvent sortir de leur bloc pour venir nous chercher, tout en les fatiguant avec la possession de balle. Et c'est là où il mettra Vidal et Dembélé pour récupérer des ballons assez bas et relancer vite et faire mal en contre. Bon, c'est comme ça que je vois le match. Je pense pas que ce sera un match, on va dire, orgasmique niveau footballistique, mais peu importe. Le plus important, c'est d'avoir le bon résultat qu'il faut et de passer en demi-finale. Alors, Oussama t'adresse directement à toi un message. Il faut arrêter de sous-estimer. Oussama Idrissi. Il faut arrêter de sous-estimer les équipes. Ah, mais je sous-estime pas Manchester. Je suis juste pragmatique. Je dis juste que Manchester va sûrement garer le bus. Et si on rentre sur le terrain en étant concentré derrière, sans perdre des ballons bêtes dans les zones médianes dangereuses, et qu'on les fait sortir de leur bloc en deuxième période, on peut les prendre facilement. Et surtout en 1 contre 1, leur défense peut être prenable face à la technique de Messi et Suarez. C'est tout ce que je dis. Mais sinon, rien n'est encore joué. Et justement, je pense que les joueurs dans leur tête savent que rien n'est encore joué pour ne pas retomber dans les travers de Rome. Sur ça, il n'y a pas de débat. Rome nous a complexés. C'est un ancrage de complexité. Ou de complexe. C'est une bonne leçon à prendre. C'est une bonne leçon à prendre. Ouais. Qui ne se reproduira plus, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mamoun. Merci à vous. Merci et bon courage. Merci. Je te remets la parole. Je pense que... Tu aurais aimé être à la place de Mamoun à Londres ce soir. J'aurais aimé effectivement... Et faire les 2 matchs, faire Tottenham, Old Trafford City est un temple du foot. C'est un des plus beaux stades et avec les meilleurs publics en Europe et du monde. Moi, effectivement, c'est pas politiquement correct de dire on est favori, on a une bonne équipe, normalement ça devrait le faire et on devrait passer. Mais en disant ça, si un accident arrive, alors il est arrivé. Je ne vais pas dire que là, après, il y a le Brésil qui joue contre le Togo. Je vais venir vous dire que le Brésil va gagner le Togo, mais un match sur 10, le Togo va peut-être gagner le Brésil. L'écart type n'est pas le même. Je sais que l'écart type n'est pas le même. C'est pas pour défendre Manchester United, mais l'écart type n'est pas le même. Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que sur le papier, pas de l'exemple, je veux dire sur le papier. Le Barça par favori. Par favori sur l'aller, le retour. Mouizine Abaché te dit que le Barça doit aller chercher la victoire à Manchester. On aura la chance d'avoir Dembélé et Malcolm sur le banc. Ils seront décisifs dans les 30 dernières minutes. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Non.
Non. Pour moi, la qualification se fera sur les 2 matchs. Là, il parle que du match aller. Pour le gagner, pour aller le gagner, est-ce que l'apport en seconde mi-temps de Dembélé et de Malcom, vraisemblablement, n'est pas un atout de plus pour le Barça? 90 minutes? Voilà, 90 minutes. Non. Pour moi, Dembélé est sûr et certain C'est quoi? que c'est pas la bonne. Tu crois qu'il va pas le faire entrer? Titulaire? Là, en 30 dernières minutes. Ah, peut-être, oui, les 30 dernières minutes, je le comprendrais, mais il n'a pas joué, il n'a pas été là tout le temps. C'est un risque, une prise de risque de le faire rentrer titulaire. À mon avis, c'est une prise de risque. Donc c'est Coutinho qui va être titulaire. Ouais. Vraisemblablement. D'abord, la lecture que je fais de la semaine dernière, oh là, pas la semaine dernière, de cette semaine, je fais tourner contre Villarreal pour mettre l'équipe qui va jouer contre Manchester dans les meilleures dispositions en la faisant aligner contre un monstre de football qui est l'Atlético Madrid. Contre une équipe de Champions League. Contre une équipe de Champions League. Ouais. Donc c'était clair que ces 11-là vont être les 11 qui vont jouer. C'est quelque part, c'est ça le poker gagnant de Valverde, c'est qu'il a fait d'un match décisif en même temps un match de préparation. Et ça, je trouve que ça a bien tourné pour lui, à mon avis. Galka Sidi Mamouslaoui, la qualification se jouera sur le rendement des joueurs vu qu'on n'a pas d'entraîneur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec lui. Mamouslaoui. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et même pour l'année dernière, je le répète, c'est un accident. Le Barça devait gagner la Champions League l'année dernière. Il y a eu, on ne se disqualifie pas après une victoire 4-1 à l'année. C'est inconcevable. Louisina Bachet, c'est des joueurs rapides, on peut les tuer. Au contre, c'est Oussama. C'est Amine Rachid, c'est du 50-50 comme toutes les éliminatoires de ce niveau. Pour lui, c'est du 50-50. Donc, pour Fadel Abdoulaye, c'est du 90-10. Pour moi, c'est du 90-10. Anna, c'est du 95-5. Et si j'avais osé, j'aurais dit c'est du 99 et 99, 0-0-1. Il faut vraiment un accident exceptionnel pour que Manchester élimine le Barça, honnêtement. C'est possible dans le football, c'est sûr. Mais honnêtement, sur le papier, il n'y a pas... Sur le papier, c'est ce que je vois tous les samedis et tous les mercredis. Alors, qu'est-ce que tu ne penses pas, même Ouslaoui, que le rendement de Coutinho est dû à sa mauvaise utilisation par Valverde? D'abord, on dit que Coutinho a un mauvais rendement. Et Valverde qui le fait jouer tous les matchs. Parce que depuis que Delbos n'est là. Là, ou peut-être que ce qu'il voit, ou ce qu'il produit pour lui, le satisfera. On ne peut pas savoir qu'est-ce que pense un entraîneur. Peut-être que les centaines de dribbles qu'il essaie, il en réussit peut-être 5%. Mais peut-être que ça fatigue les défenseurs, ça donne du temps de repos aux autres pour qu'ils soient plus percutants quand il le faut. Alors, malgré tout, il touche beaucoup de ballons. Il touche énormément de ballons. Il y a beaucoup de déchets. Il nous énerve souvent dans des dribbles qui ne marchent pas, dans des passes qui ne marchent pas. Mais le ballon est souvent chez lui. Moi, j'ai une autre lecture de Coutinho. La somme colossale de son recrutement a joué un mauvais tour à Coutinho. Je suis sûr que si Coutinho était venu à 40, 50, 60, on n'aurait pas parlé autant de Coutinho, crois-moi. Les attentes auraient été peut-être plus logiques, plus adaptées à Coutinho. Alors que là, 180, on a déjà dit Messi. Donc on n'a pas besoin de Coutinho. Donc c'est pour cela que le Barça ne doit plus acheter à 180. Donc je finis l'émission, il me reste 40 secondes par tous les articles. Vous ne pensez pas que le rendement Coutinho est dans la Coutinho sera sûrement utilisé, mais je parle de Malcom et Dembélé dans les 30 dernières minutes de Bachir. Selon les déclarations du Barça, ils ne vont pas jouer avec Dembélé. J'aimerais bien un 4-2-3-1 au lieu d'un 4-3-3. Comme ça soit réservé, Neuf et Messi et Coutinho derrière. Car Coutinho à l'aile gauche est très limité vu les montées de Alba. Allah, d'après Amin Rachidi, Akram 60-30. Son exploit cette saison, c'est d'éliminer le PSG, sinon le Barça passe au prochain tour. Barça, Manchester United, il n'y a pas photo. J'espère voir Semedo marqué à l'aller sera décisif. Et Visca, Barcelone, d'après Bachirina. Merci beaucoup, Fadel Al-Abdoulaoui. Et on se donnera rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Au revoir.